सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल नफे नुकसान दी। कहा जाता है कि कोई भी काम जदों किया जाता है तो उसके पिछे नफे नुकसान का ध्यान जरूर रखा जाता है, तकरीबन हर काम के पिछे। ते अज गल सियासी तौर के उत्ते नफे नुकसान की करनी है, क्योंकि किसानी मोर्चे तो बाद संयुक्त समाज मोर्चा बनया ते फिर चर्चा यह छिड़ी कि आम आदमी पार्टी दे नाल गठजोड़ बस होया लो। गठजोड़ होण दीआं चर्चावां दे विचाले आम आदमी पार्टी ने एक एक करके अपने उम्मीदवारां दे नाम ऐलानने जारी रखे ते 100 तो पार वो अंकड़ा पहुंच गया। ते हुण संयुक्त समाज मोर्चे ने आके साफ कर दिता है कि साडी गल नहीं बनी ते असीं इकल्ले ही चोण मैदान दे विच उतरांगे, आम आदमी पार्टी दे नाल नहीं जावांगे। हुण सवाल यह है कि इस गठजोड़ दे ना होण दे नाल पंजाब दी सियासत दे समीकरण की बदल सकते हैं या कुछ वखरे नजर आ सकते हैं, खास तौर पर किसानी वोट बैंक नूं लैके। दूजा सवाल यह भी है कि गलबात सिरे क्यों नहीं चढ़ी, क्योंकि सूत्र यह भी दसदे ने कि सीटां दा जिहड़ा रौला सी उस च फर्क ही बहुत सी। एक पासे वाले कहंदे सी 10 सीटां ले लो, दूजे पासे वाले कहंदे सी 60 सीटां दे दो, तो वह फर्क बहुत सी, इस करके गल सिरे नहीं चढ़ सकी। हुण सवाल यह भी है कि यह सिर्फ सीटां दा रौला सी या फिर मुख्यमंत्री दे चेहरे नूं, मुख्यमंत्री दे उम्मीदवार दे चेहरे नूं लैके भी रौला सी। अज जिक्र और गल इस दे उत्ते खास तौर पर SSM दे सामने हुण जिहड़ियां चुनौतियां ने संयुक्त समाज मोर्चे दे सामने, क्योंकि बेशक किसानी अंदोलन दे विच साथ बहुत मिलिया सी, पर जदों इलैक्शन लड़ने हुंदे ने तां सब कुछ वखरा हो जाता है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी जो सोच रही सी कि किसानी वोट बैंक दे नाल उन्हां नूं वड्डा फायदा पहुंच सकदा है, ताकि हुण उन्हां दा अगला जिहड़ा सियासी कदम है किहो जिहा रह सकदा है, इस दे उत्ते गलबात करांगे। इस गठजोड़ दे ना होण दे उत्ते की नफा नुकसान है, और नफा नुकसान ये सिर्फ इन्हां दोवें धिरां तक सीमित नहीं, बल्कि यह नफा नुकसान बाकी जिहड़ियां पॉलिटिकल पार्टियां ने उन्हां तक भी पहुंच सकदा है। किसानी अंदोलन जदों खत्म होया सी तां पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे विचों 22 जथेबंदियां ने चोणां लड़न दा ऐलान कीता। इस तो बाद क्या सराइयां लग रहीआं सन। संयुक्त समाज मोर्चे ते आम आदमी पार्टी दे विच गठजोड़ होवेगा, जिस नूं हुण राजेवाल ने नकार दिता ते आम आदमी पार्टी दा दावा कर रही है कि साडी गलबात ही नहीं हुई। तां राजेवाल दा कहना है कि गलबात टुट चुकी है, असीं चोणां लड़ांगे। देखो गल किसी भी लैवल ते साडे नाल उन्हां दी सीट शेयरिंग दी जां उन्हां दी गल नहीं चली। असीं तां बल्कि शुभकामनावां दिंदे हां। ते आम आदमी पार्टी नाल तुसीं एक स्टेटमेंट भी आई सी कि कोई समझौता नहीं सीटां दी गल बात सी, ओह तां गल्ले टुट गई। हुण तां आप ते किसानां दे विचाले गल टुटण दा कारण सीट शेयरिंग मन्निया जा रहा है। सूत्रां दा कहना है कि संयुक्त समाज मोर्चा 60 सीटां मंग रहा सी तां आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 सीटां नूं देण नूं तैयार सी। किसानां दे नाल जदों तक गलबात हुई तां उदों आप 90 सीटां ते उम्मीदवार ऐलान चुकी सी। हालांकि इस गल तो लैके दोवें धिरां ही पासा वट रहीआं ने। मैं तां राजेवाल साहब नूं एज ए फादर फिगर मनदा, बजुर्ग ने, सियाणे ने, ते समय समय ते मैं तां जे पार्लीमेंट च भी कुछ बोलना हुंदा सी खेती बारे जां कोई, मैं उन्हां तो सलाह लैंदा रहिंदा। कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਸੀ 90 ਸੀਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਚੁੱਟਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਚੋਣ ਨਗਾੜਾ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। किसानी अंदोलन वेले तां सारा पंजाब ही किसानां दे नाल सी। वेखना होएगा चोणां 'च किसानां नूं पंजाब दे लोकां दा साथ किन्ना मिलदा है। चंडीगढ़ तो मनोज राठी दे नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। तो जे इस मुद्दे उत्ते गलबात होएगी कि आखिर गलबात सिरे चढ़ी क्यों नहीं, नफा नुकसान हुण किसदा हो सकदा है, क्योंकि मैं पहला भी कहा सी कि नफा नुकसान सिर्फ आम आदमी पार्टी या संयुक्त समाज मोर्चे तक सीमित नहीं, बल्कि ये नफे नुकसान दीआं गल्लां बाकी पोलिटिकल पार्टियां तक भी पहुंच सकदियां ने। खास तौर पर नफे वाले पासे शायद उन्होंने जरूर इस समय चीज़ां नज़र आ रही होणीआं। मैं शुरुआत करदा सब तो पहला तारुफ करवावांगे अज दे मेहमानां दे नाल। असीं कोशिश कीती है कि अज इस पूरी चर्चा दे विच विचाले गलबात नहीं बन सकी,
ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬੇਵਾਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆ 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮਧਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮਗਰੋਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਮੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਗਏ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਟੂ ਵੀ ਫਰੈਂਕ ਕਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਮੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 60 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, 57 ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। 60 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ? ਕਿਉਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 117 ਤੇ ਲੜੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ 117 ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 60 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਸਮਾਂ, ਪਰ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਸੀ ਮੰਗਣ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ 60 ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 10 ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2012। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ 2012, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਇਬਾਰਤ ਲਈਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਫੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਫਰਾਕ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਵਿਡਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੱਧ ਵੰਡਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਵੰਡਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਵੰਡਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ 10-20 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ 2630 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ 1740 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 1740 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2630 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਵਾ ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕੜਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਜੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ 1740 1735 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਕਰੰਟ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਨਾ ਵਧਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੜ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਗਏ, ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2012 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਐਤਵਾਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ? ਨੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਿਕਟ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਬਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਤੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਏ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਲ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੌਲੀ ਸੌਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਕੱਬਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੱਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸ ਮਤ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਜ਼ਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਲੋਲੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸਤ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 109 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਠੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਘਾੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਹਨਾ, ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਸੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਨਕੌਂਗਰੂਅਸ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ? ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪੀਏਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਾਏ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਆਂ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ? ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੀਆਂ? ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ